Gracious Heavenly Loving Father, we thank you and we bless you. We worship you, we adore you, we exalt you. Lord, we honor you, Master, for thou art great, for thou art only the living and loving God, God of mercy and grace and compassion. Lord, thank you for adding one more new day in our lives, Lord. Father, not that we are great, not that we are mighty, not that we are noble, O Lord, only because of your grace and mercy, only because of your love, you have chosen us. Lord, you have cleansed us, purged us, and made us thy children. Father, we thank thee and we bless thee for the great salvation that you have given to us. We thank you and bless you, Lord, for enduring us till this day, keeping us safe and sound, strengthening us, encouraging us. Lord, Father, Lord, helping all our ways, O Master. We thank thee and we bless thee. Father, we come to the throne of grace for this morning Bible study. Lord, we thank you and we bless you, for you have been so gracious and merciful to us. Lord, we have started from Genesis. God, we have come to the Judges. Father, all through these, Father, lessons, Father, you have been teaching us many spiritual truths, of Father, which are, Lord, which are from you, O Master. We thank thee and we bless thee. God, we come to thee this morning time. Father, we want to hear your voice. Lord, we want to, Lord, hear your voice, O God. Have mercy on us. Speak to us. Hide us behind thy cross and encourage every one of us this morning time. Edify every one of us this morning time. Oh Lord, we cannot understand with your word, with our natural wisdom, fleshly wisdom, worldly wisdom. Lord, we put to death all the natural wisdom, fleshly wisdom, worldly wisdom on the altar. Lord, on the cross. Father, burn it. Lord, Father, burn it completely, Father. O Lord, crucify it completely, Father. Lord, we make ourselves empty, O Father, and we ourselves, Father, proclaim that we are nothing. Lord, we are nowhere, Father. We cannot understand your word, Father. We need your grace and mercy, O Lord, Father. Anoint us, speak to us, lead us and guide us. Lord, we are helpless. Lord, we are poor in understanding. We need thine wisdom and understanding, Lord. Have mercy on us. I thank and praise the Lord for the brothers and sisters who have joined, Lord, here. Lord, it's tough, it's difficult, Lord, to come to thy presence early in the morning, O Lord, but yet these faithful brothers and sisters, God, committed themselves to thee. Lord, they have sacrificed, Lord, and they are joining, O Father. They want to hear your voice, Master. We want to hear your voice. O Lord, speak to us, lead us and guide us. Hide me behind thy cross. Father, sanctify me, purge me, cleanse me thoroughly. Thank you, Jesus, for your goodness and mercy. Father, as we are meditating your word, we need your grace and mercy to understand the spiritual truths and apply them to our lives, Father. Speak to us, lead us and guide us. We thank thee and we praise thee once again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So screen కనిపిస్తుందా? Yes, Anna. Okay. Greetings to you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. దేవుని మహాకృపను బట్టి మనము బైబిల్ గ్రంథాన్ని క్రమ పద్ధతిలో అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఆదికాండంలో మనం ప్రారంభించుకొని ఇప్పుడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథం వరకు మనం వచ్చాం. న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో మనం 2వ భాగాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. సో పాత నిబంధన గ్రంథాన్ని మనం 5 భాగాలుగా విభజించుకున్నాం. ఇది మన యొక్క మైండ్లో, మన యొక్క హృదయాల్లో ఇది ముద్రించబడాలని ఆశపడుచున్నాను. మొదటి భాగము ధర్మశాస్త్రము. 5 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ఆదికాండము, నిర్గమాకాండము, లేవికాండము, సంఖ్యాకాండము, ద్వితీయోపదేశకాండము.
తర్వాత చరిత్రను గురించి 12 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. యోషువ గ్రంథం మొదలుకొని ఎస్తేరు గ్రంథం వరకు. జ్ఞానమును గురించి 5 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. యోబు గ్రంథం మొదలుకొని సొలొమోను వరకు. మేజర్ ప్రాఫిట్స్ పెద్ద ప్రవక్తల గురించిన 5 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. యెషయా గ్రంథం నుంచి దానియేలు గ్రంథం వరకు. చిన్న ప్రవక్తలు 12 గ్రంథాలు ఉన్నాయి. హోషేయ గ్రంథం మొదలుకొని మలాకి వరకు. ఈ గ్రంథం యొక్క ముఖ్య వచనం 17వ అధ్యాయం 6వ వచనం. ఆ దినములలో అనగా యెహోషువ మృతి పొందినటువంటి తరువాత ఇజ్రాయేలులకు రాజు లేడు, ప్రతి వాడును తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుతూ వచ్చెను. మనము చెప్పుకుంటున్నట్లుగా 3 భాగాలుగా మనం దీన్ని విభజించుకుంటున్నాం. మొదటి భాగము యోషువ మరణం తర్వాత కనాన్లో ఇజ్రాయేలీల యొక్క పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, న్యాయాధిపతులను దేవుడు నియమించాడు, న్యాయాధిపతులు ఎలాగూ పరిపాలించారు, ఇజ్రాయేలీలు పాపము చేయటం, శత్రువుల చేతికి దేవుడు వారిని అప్పగించటం, వారు అణిచివేయడం, మరలా వారు పశ్చాత్తాపడి దేవుని వేడుకున్నప్పుడు ఒక న్యాయాధిపతి ద్వారా వారికి విడుదల కలుగు చేయటం. ఇది న్యాయాధిపతుల కాలం గురించి మనం చూస్తాం. తర్వాత న్యాయాధిపతుల కాలాన్ని వివరించే పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి, ఇది 3వ భాగం. 17వ అధ్యాయం నుంచి 21వ అధ్యాయం వరకు ఈ విషయాలను మనం చూసుకుంటాం. సో ఎందుకు న్యాయాధిపతులను దేవుడు ఇజ్రాయేలుకు అనుగ్రహించాడు అని అంటే, ఇజ్రాయేలీలు తప్పిపోతూ ఉన్నారు, పాపం చేస్తూ ఉన్నారు, విగ్రహారాధన చేస్తూ ఉన్నారు, అన్ని జనుల స్త్రీలతో వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నారు, దేవునికి కోపం రేపుతున్నారు, దేవుణ్ణి మరుస్తూ ఉన్నారు, మరిచిపోయి దేవుని విసర్జిస్తూ ఉన్నారు అని రాయబడింది. అప్పుడు వారి పాపమును బట్టి, వారి అపరాధములను బట్టి వారి శత్రువులకు బానిసలు అవుతూ ఉన్నారు. శత్రువుల నుండి ఇజ్రాయేలు ప్రజలను విడిపించడానికి దేవుడు న్యాయాధిపతులను నియమించాడు. దోచుకొని వారి చేతిలో నుండి ఇజ్రాయేలును రక్షించడానికి దేవుడు న్యాయాధిపతులను నియమించాడు. మొదటి భాగాన్ని మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. కనాను దేశంలో ఇజ్రాయేలీలు మరికొన్ని ప్రాంతాలను జయించారు. యోషువ మరణం పొందిన తర్వాత ఒక రాజకీయ అనిశ్చితి ఇజ్రాయేల్ దేశంలో ఏర్పడింది. ఒక నాయకత్వ అనిశ్చితి అనేటువంటిది ఏర్పడింది. ఒక నాయకత్వ సంక్షోభం వచ్చింది. యూదా ప్రజలను దేవుడు వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యూదా ప్రజలను ముందుండి నడిపించమన్నాడు. యూదా ప్రజలు మరికొన్ని గోత్రములతో కలిసి కొన్ని ప్రాంతాలను జయించారు. అయితే దాదాపుగా అన్ని గోత్రముల ప్రజలు కనానీయులను సమూలముగా నిర్మూలించకుండా వారి మధ్య కొంతమందిని ఉంచినప్పుడు వారిని వెట్టి పనులు చేయడానికి వారు ఉంచుకున్నారు. అయితే దేవుడు చెప్పినట్లుగా వారు మీకు ఊరిగాను బోనుగాను, మీ కండ్లలో నలుసులుగాను, మీ పరకల్లో బల్యంగాను ఉంటారు అని చెప్పిన విధంగా ఆ విధంగానే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు జరుగుతూ వస్తుంది, మనం చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు అవిధేయత, వారి యొక్క అవిశ్వాసము మనం చూసాం. ఇంకా వారు జయించవలసినటువంటి పట్టణములు అనేకములు ఉన్నాయి. అయితే దేవుడు అంటాడు, మీరు నన్ను విసర్జించినందువలన ఈ కనానీయులను నేను ఇక మీదట మీ ముందు నుండి వెళ్ళగొట్టను అని అంటాడు. రెండవ భాగంలో మనము ఏం చూస్తామంటే, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను దేవుడు శత్రువులకు అప్పగిస్తాడు. శత్రువులకు అప్పగించినప్పుడు దేవుడు న్యాయాధిపతులను నియమించి, ఎప్పుడైతే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు పశ్చాత్తాపడి దేవుని తట్టు తిరుగుతారో, వారు పాపం విడిచిపెడతారో, అప్పుడు వారిని విడిపిస్తూ వస్తూ ఉంటాడు. ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను శత్రువుల చేతులను విడిపించడానికై, దోచుకొని వారి చేతులను విడిపించడానికై మొట్టమొదటిగా ఒత్నియేల్ అనేటువంటి న్యాయాధిపతిని దేవుడు నియమించాడు. తర్వాత యెహూదు అనేటువంటి న్యాయాధిపతి, ఎడమ చేతి వాటము కలిగినటువంటి వ్యక్తి. తర్వాత షమ్గార్ అనేటువంటి వ్యక్తి, దెబోరా, గిడియోన్, వీరి గురించి మనం చూసుకున్నాం. సో గిడియోన్ గురించి మనము పోయిన 2 క్లాసుల్లో మనం అంతకుముందు 2 క్లాసుల్లో మనం నేర్చుకున్నాం. గిడియోను భయపడి చాటుగా గానుగలో ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, కళ్ళెం గోధుమలు నూర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. గోధుమలు నూర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుని దూత వచ్చి, పరాక్రమం గల బలార్జుడా, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నువ్వు వెళ్ళి ఇజ్రాయేలును విడిపించు అన్నప్పుడు అది ఎలాగూ జరుగునని గిడియోను అంటాడు. దేవుడు 3 సార్లు అదే మాట ద్వారా బలపరుస్తాడు.
ధైర్యపరిచి పంపిస్తాడు. అప్పుడు గిదియోను 10 మంది యవనస్తులను తీసుకొని తన యొక్క తండ్రి ఇంట, అదేవిధంగా తన పాలెంలో సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జనుల విగ్రహాలన్నిటినీ సమూలంగా నిర్మూలించి విగ్రహారాధన తొలగిస్తాడు. ఆ తర్వాత వారిని దోచుకొనడానికి వస్తున్నటువంటి మిద్యానీయుల మీద యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తాడు. సో 22,000 మంది 32,000 మందిని యుద్ధానికి సిద్ధపరిచి తీసుకువెళ్తాడు. అయితే మీలో ఎవరైనాను భయపడేవారు తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు 22,000 మంది తిరిగి వెళ్తారు. సో 10,000 మంది ఉన్నప్పుడు వారికి ఒక పరీక్షను దేవుడు పెడతారు. వీరు కూడా చాలా ఎక్కువ మంది, వీరిని పరీక్షించు అని చెప్తాడు. ఒక కొలను దగ్గరకు తీసుకొచ్చి వారి నీళ్లు తాగమని చెప్తాడు. వారి నీళ్లు త్రాగే విధానాన్ని బట్టి మరలా వారిలో 9,700 మందిని వెనక్కి పంపించేస్తాడు. ఎవరైతే కుక్క నీళ్లు గతికి చేతులతోటి వేగంగా నీళ్లు త్రాగుతారో వారిని వేరుపరచమని చెప్పాడు. 300 మంది వారు ఆత్మపూర్ణులైనటువంటి వారు, యుద్ధం గురించిన భారం కలిగినటువంటి వారు, వారు చురుకు కలిగినటువంటి వారు, నమ్మకస్తులు. కాబట్టి వారిని ఎన్నుకొని దేవుడు తీసుకువెళ్తాడు. ఆ విధంగా మరి గిద్యోను ఒక యుద్ధ ప్రణాళిక వేస్తాడు. ఆ యుద్ధ ప్రణాళిక ద్వారా మిద్యానీయులను ఓడిస్తారు. ఆ తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులందరూ గిద్యోను అంటారు, నీవును నీ కుమారులను మమ్మల్ని ఏలండి, మీరే మాకు రాజుగా ఉండండి అన్నప్పుడు గిద్యోను అంటాడు, నేను కానీ నా కుమారుడు కానీ మిమ్మల్ని ఏలరాదు, యెహోవాయే మిమ్మల్ని ఏలును, ఆయనే రాజులకు రాజు ప్రభులకు ప్రభు అంటాడు. ఆ విధంగా 40 సంవత్సరములు గిద్యోను న్యాయం చేస్తాడు. న్యాయాధిపతిగా ఉంటాడు. న్యాయాధిపతిగా ఉండి ఇశ్రాయేలును పరిపాలిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఒక ఏఫోదుని చేస్తాడు. మరలా ఇశ్రాయేలీయులు తిరిగి పాపం చేస్తారు. ఆ తర్వాత గిద్యోను మృతి పొందుతాడు. మరి గిద్యోను అనేక మంది భార్యలను కలిగి ఉన్నాడు, ఉపపత్నులను కలిగి ఉన్నాడు. 70 మంది కుమారులు ఆయనకి సంతానం. ఇంతవరకు మనం చూసుకున్నాం. సో గిద్యోను గురించి మనం బ్రీఫ్గా చివరిగా చూసుకున్నాం. గిద్యోను ఇది 6వ న్యాయాధిపతి అని రాశాము. ఆయన 5వ న్యాయాధిపతి, మనష్షే గోత్రం చెందినవాడు. అతను భయపడుతూ ఉన్నాడు. అయితే దేవుడు అతన్ని ఒక గొప్ప యుద్ధ శూరుడుగా చేశాడు, న్యాయాధిపతిగా చేశాడు, నాయకుడుగా చేశాడు. దేవుని ఆత్మను పొందుకున్నాడు. దేవుని ఆత్మ అతని మీదకి రాగా ఆయన గొప్ప విజయాన్ని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అందించిన వాడుగా ఉన్నాడు. దేవునికి విధేయత చూపించిన వాడుగా ఉన్నాడు. మ్యాన్ ఫుల్ ఆఫ్ హోలీ స్పిరిట్, విగ్రహాలను నిర్మూలించి వాటిని తొలగించిన వాడుగా ఉన్నాడు. వాటిని దహించి వేసిన వాడుగా ఉన్నాడు. దేవుని కొరకు బలిపీఠం కట్టి దేవుని ఆరాధించిన గొప్ప వ్యక్తిగా, ఘనపరిచిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. ఆయన దీనుడు. నేను కాదు మీకు రాజు, దేవుడే రాజు, యెహోవాయే మీకు రాజు అని చెప్తారు. సో ఈరోజు మనము మరొక న్యాయాధిపతిని గురించి మనం చూసుకుంటాం. అబీమెలెకు అనేటువంటి న్యాయాధిపతి. ఈ యొక్క అబీమెలెకు చూసినట్లయితే 9వ అధ్యాయంలో ఈ వ్యక్తి మనకు కనబడతాడు. అబీమెలెకు అనేటువంటి మాటకు మై ఫాదర్ ఈస్ కింగ్, నా తండ్రి రాజు అని అర్థము. ఈయన గిద్యోను యొక్క కుమారుడు. గిద్యోనుకు అనేక మంది భార్యలు, ఉపపత్నులు ఉన్నారు. అందులో ఒక ఉపపత్ని షెకెమీయురాలు. షెకెమీయురాల కుమారుడు ఈయన. సో ఈ యొక్క అబీమెలెకు అనేటువంటి ఆయన షెకెమీయురాలు కుమారుడు. అయితే ఈయన ఉపపత్ని షెకెమీయురాలైన కుమారుడు అయినందువలన మిగతా సోదరులు 70 మంది కుమారులు ఉంటారు. వారందరూ కూడా ఇతన్ని తిరస్కరిస్తారు. అప్పుడు ఇతను షెకెంకి వెళ్తాడు. షెకెంకు వెళ్ళి ఏం చేస్తాడంటే ఇతనికి ఒక అధికార వ్యామోహం ఉన్నది. ఈజ్ ఏ పవర్ గ్రీడీ మ్యాన్. అధికార వ్యామోహం ఉన్నది. సో దేవునికి లోబడేటువంటి వాడు కాదు. ఇతను చేసినటువంటి పనులు ఒక రాజకీయ సంక్షోభానికి కారణమైనవి. ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఒక రాజకీయ సంక్షోభం వచ్చింది. ఇతన్ని ఎవరో న్యాయాధిపతిగా నియమించలేదు. దేవుడు అస్సలు న్యాయాధిపతిగా ఇతను నియమించలేదు. అయితే తనకు తానే న్యాయాధిపతిగా నియమించుకున్నాడు. చూడండి 9వ అధ్యాయము, న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు.
1, 2, 3 వచ్చిన. యెరుబాబేలు కుమారుడైన అబీమెలెకు షెకెములోనున్న తన తల్లి సహోదరు యొద్దకు పోయి వారితోనూ తన తల్లి పితరుల కుటుంబాలందరితోనూ మీరు దయచేసి షెకెము యజమానులందరూ విన్నట్లు వారితో మాట్లాడి మీకేది మంచిది, యెరుబాబేలు యొక్క కుమారులైన 75 మంది మనుషులందరూ మిమ్మల్ని ఏలట మంచిదా, ఒక మనుషుడు మిమ్మల్ని ఏలట మంచిదా, నేను మీ రక్త సంబంధినని జ్ఞాపకం చేసుకునుడి అని పలుకుడు అనేను. అతని తల్లి సహోదరులు అతను గూర్చి షెకెము యజమానులు విన్నట్లు ఆ మాటలన్నీ చెప్పగా వారు ఇతడు తన సహోదరుడు అనుకొని తమ హృదయం అబీమెలెకు తట్టు తిప్పుకుండ్రి. 4 కూడా చదువు. అప్పుడు వారు బయల్బెరీతు గుడిలో నుండి 70 తులముల వెండి తెచ్చి అతనికి ఇయ్యగా వాటితో అబీమెలెకు అల్లరి జనమును కూలికి పెట్టుకుని వారు అతని వశము నుండిరి. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే అబీమెలెకు ఏం చేస్తున్నాడు? కుట్ర పండుతున్నాడు. ఆ కుట్ర ఏంటంటే ఇతని తల్లి షెకెమీయురాలు కనుక షెకెంకి వెళ్ళాడు. షెకెంకి వెళ్ళి తన తల్లి సహోదరులు అక్కడ కొంచెం వారి పేరు గాంచిన వారు ఉన్నారు, వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తా ఉన్నాడు, ఇదిగో గిదియోను చనిపోయాడు. గిదియోను తర్వాత ఆ 70 మంది మీకు న్యాయాధిపతులుగా ఉండడం మీకు ఇష్టమా, లేకుంటే మీ రక్త సంబంధినైన నేను మీకు న్యాయాధిపతిగా ఉండటం ఇష్టమా అని సెంటిమెంట్ ప్లే చేసి అతను వారిని ప్రోత్సాహపరిచి వారిని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి నన్ను మీకు న్యాయాధిపతిగా పెట్టుకోండి, నేను మీకు న్యాయం చేస్తాను అని మీరు మీరు షెకెము ప్రధానుల వద్దకు వెళ్ళి చెప్పండి అని అంటారు. అప్పుడు వారు వెళ్ళి షెకెము ప్రధాని వద్దకు వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు వారు ఆ ప్రపోజల్ని అంగీకరించి వారు ఏం చేస్తారంటే వారి యొక్క గుడి ఉన్నది, ఒక బయల్బెరీతు గుడిలోకి వెళ్ళి వారు ఏం చేస్తారు? 70 తులముల వెండి తెచ్చి అబీమెలెకు ఇస్తారు. అబీమెలెకు ఇచ్చినప్పుడు అబీమెలెకు ఏం చేస్తాడు? వాటితోటి ఆ డబ్బుతోటి ఆ వెండితోటి అల్లరి జన్మను కూలి పెట్టుకునేను. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, అల్లరి జన్మను కూలికి పెట్టుకున్నాడు. దట్ మీన్స్ హిస్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ టెరిబుల్. హిస్ ఇంటెన్షన్స్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. సో దేవుని భయం కలిగిన వ్యక్తి అయితే, దేవుని యందు నమ్మకం ఉంచిన వ్యక్తి అయితే, దేవుని చేత అభిషేకించబడిన వ్యక్తి అయితే మంచి సలహాదారుని పెట్టుకుంటాడు, క్షేమం కోరే సలహాదారుని పెట్టుకుంటాడు. కానీ ఇతను ఎవరిని పెట్టుకున్నాడు? అల్లరి జన్మను కూలికి పెట్టుకున్నాడు. అల్లరి జన్మ ఏం చేస్తారు? అల్లరి సృష్టిస్తారు, కలవరం పుట్టిస్తారు, గొడవలు రేపుతారు, కొడతారు, చంపుతారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చూడండి, ఒక న్యాయాధిపతి, ఈ న్యాయాధిపతి సెల్ఫ్ స్టైల్డ్ జడ్జ్, తనకు తానే న్యాయాధిపతిగా నియమించుకున్నవాడు, దేవుని చేత నియమింపబడిన వాడు కాదు, లోకానుసారమైనటువంటి న్యాయాధిపతి. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, యూ షుడ్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫ్లెష్లీ నేచర్ అండ్ ది స్పిరిచువల్ నేచర్. సో వారి దేవుడు ఏమంటాడంటే మత్తయి సువార్తలో ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వభావాన్ని, ఒక వ్యక్తి యొక్క గుణగణాన్ని ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చునంటే ఆ వ్యక్తి యొక్క క్రియలను బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఒక చెట్టు మంచిదా చెడ్డదా ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఆ చెట్టు ఫలాలను బట్టి మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ అబీమెలెకు అనేటువంటి వ్యక్తి మొట్టమొదటిగా తనకు తానే న్యాయాధిపతిగా ప్రకటించుకుంటూ ఉన్నాడు, నంబర్ 1. నంబర్ 2, అల్లరి జనమును కూలికి పెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. గిద్యోను చనిపోయిన తర్వాత ఇజ్రాయేలు ప్రజలు మరలా పాపం చేయటం ప్రారంభించారు. 8వ అధ్యాయంలో మనం చూసుకుంటాం చివరి భాగాల్లో, వారు యెహోవాను తిరస్కరించి యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకొనక మరలా బయలులో అనుసరించి వ్యభిచారులై బయల్బెరీతును తమ దేవతగా చేసుకునేది. బయల్బెరీతును దేవతగా చేసుకున్నారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా, ఆ గుడిలో నుంచి
70 తులముల వెండి తీసుకొచ్చి ఈయనకిచ్చారు. సో తర్వాత ఏం చేశాడు ఈయన? 5వ వచనం. 5వ వచనం. తర్వాత అతడు ఓఫ్రాలో ఉన్న తన తండ్రి ఇంటికి పోయి యెరుబ్బయలు కుమారులను తన సహోదరులైన ఆ 70 మంది మనుషులను ఒక రాతి మీద చంపెను. యెరుబ్బయలు చిన్న కుమారుడైన ఏతేము మాత్రమే దాగి ఉండి తప్పించుకునేను. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 3వ ఏం చేస్తున్నాడు? మొట్టమొదటిగా తన తల్లి సహోదరుల ద్వారా దొంగచాటుగా న్యాయాధిపతిగా అయ్యాడు. 2వది అల్లరి మోకలను తనకు సలహాదారులుగా పెట్టుకున్నాడు. 3వది వెంటనే తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళాడు. తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళి యెరుబ్బయలు అంటే గిద్యోను యొక్క 70 మంది కుమారులను రాతి మీద కిరాతకంగా చంపివేశాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని వెళ్ళారు. ఇతను మనం గమనించినట్లయితే ఒక క్రూరుడు, పశుప్రాయుడు, హత్య రాజకీయాల్లో ఆరితేరినటువంటి వాడుగా మనకు కనబడతాడు. దేవుడు నియమించేటువంటి న్యాయాధిపతి అట్లా ఉంటాడా? దేవుడు ఎన్నుకునేటువంటి రాజు అట్లా ఉంటాడా? తన సొంత ప్రజల్ని, తన సొంత సహోదరులనే చంపివేశారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని వెళ్ళారా? ఎందుకు దేవుడు అన్ని జనులతో 1000 మంది కొద్దు అని చెప్పాడో ఇప్పుడు క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది. ఇతను షెకెమీయురాలి కుమారుడు. షెకెములో ఉన్నటువంటి వారు, కనానులో ఉన్నటువంటి వారు బహుదుష్టులు, వారు పశ్చాత్తాపడేవారు కారు, బహుక్రూరులు అని మనం చూసుకున్నాం. అందుకని దేవుడు వాళ్ళని సమూలంగా నిర్మూలించమని చెప్పారు. అయితే వీరు వారిని సమూలంగా నిర్మూలించక వెట్టి పనులు చేయించుకోవడానికై వారిలో కొంతమందిని ఉంచారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క క్రూర స్వభావము ఇజ్రాయేలు జాతిలోని కూడా మెల్లమెల్లగా తర్వాత వచ్చింది. మనం ముందు క్లాసుల్లో మనం చూసుకుంటాం. సమూయేలు గ్రంథంలో కానీ, రాజుల గ్రంథంలో కానీ, దినవృత్తాంతముల గ్రంథంలో మనం వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ క్రూర స్వభావము, అన్ని జనుల క్రూర స్వభావము ఇజ్రాయేలు జాతిలోని కూడా వచ్చింది. ఎందుకంటే వారితో సహవాసం చేయబట్టి, వారిని సమూలంగా నిర్మూలించకపోవడాన్ని బట్టి, వారితో కూడా జీవించడాన్ని బట్టి. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క అబీమెలెకు చేసినటువంటి పనులన్నీ కూడా, అబీమెలెకు యొక్క స్వభావం అంతా కూడా దైవ విరుద్ధ స్వభావము. అందులో యోతాము అనేటువంటి ఒక చిన్న కుమారుడు మాత్రం తప్పించుకొని ఆయన గెరిజీము కొండ మీదకి వెళ్తారు. యెహోషువ ఇజ్రాయేలు కనాను ప్రజలను జయించిన తర్వాత గెరిజీము కొండ మరియు ఏబాలు కొండ, ఈ 2 పర్వతముల మీదకు ఎక్కి ఏం చేశాడు? దేవుడు మోషేకి చెప్పినట్లుగా గెరిజీము కొండ మీద ఆశీర్వచనాలు పలికాడు, ఏబాలు కొండ మీద శాపవచనములు పలికాడు. అప్పుడు జనులందరూ ఆమేనని అన్నారు. సో ఆ గెరిజీము కొండ మీదకు ఎక్కి ఈ యొక్క యోతాము అనేటువంటి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఎలుగెత్తి బిగ్గరగా ఒక ఉపమానం చెప్తాడు, అందరికి వినబడినట్లుగా. అదేంటంటే, ఒక అడవి ఉంది, అడవిలో చెట్లన్నీ కూడా ఏం చేసినాయంటే ఒక ఒలీవ్ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు మాకు రాజుగా ఉండమని అడిగినాయి. అప్పుడు ఒలీవ్ చెట్టు అంది, మానవులను దేని వలన నరులు సన్మానించుదురో ఆ నా తైలము ఇయ్యక మాని చెట్ల మీద నేను రాజునై ఉండి ఇటు అటు ఊగుటకు నేను వచ్చేదనా. ఆ చెట్టు అంటుంది, ఒలీవ చెట్టు అంటుంది, నేను మానవులకు మంచి సన్మానించేటువంటి తైలమును, శ్రేష్టమైన తైలమును ఇచ్చేటువంటి దాన్ని నేను ఆ తైలం ఇవ్వకుండా ఈ రాజ్యంను, ఈ మిగతా చెట్లను పరిపాలించడానికి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉందినా, అది నా పని కాదు, నేను రాను అని అంటుంది. నేను రాజును అవును అంటుంది. వారు ఆ చెట్లు మరలా ఇంకొక చెట్టును అంజూరపు చెట్టును వచ్చి అడుగుతాయి. అంజూరపు చెట్టును అడిగినప్పుడు అంజూరపు చెట్టు అంటుంది, నేను నా మాధుర్యమును, నా మంచి ఫలములను ఇవ్వకుండా మాని నేను రాజునవుదునా, నేను అవును అని అంటుంది. తర్వాత ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారు. ద్రాక్ష చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి అడిగినప్పుడు ద్రాక్ష చెట్టు అంటది,
దేవుడిని మానవులను సంతోషపెట్టు నా ద్రాక్ష రసం నేను నీక మాని చెట్ల మీద రాజునై ఉండి ఇటు అటు ఊపుటకు నేను వచ్చేదనా 13 వచ్చింది అని చెప్తాది. నేను రాను అంటాను. అప్పుడు ఆ చెట్లన్నీ ఒక ముళ్ళ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తాయి. ముళ్ళ పొద దగ్గరికి వెళ్ళి నీవు మాకు రాజుగా ఉండి నువ్వు నన్ను మమ్మల్ని ఏలుమని చెప్పినప్పుడు ఆ ముండ్ల పొద ఏమంటుందంటే మీరు నిజముగా నన్ను మీ మీద రాజుగా నియమించుకోగోరిన యెడల రండి నా నీడను ఆశ్రయించుడి అని అంటారు. లేదా అగ్ని నాలో నుండి బయలుదేరి లెబనోను దేవదారు చెట్లను కాల్చివేయనని చెట్లతో చెప్పెను. ఈ విధమైనటువంటి ఉపమానం చెప్పాడు. 3 మంచి చెట్లు అవన్నీ మా పని మేము చేసుకోవాలి, మేము మేము మిమ్మల్ని పరిపాలించము అని అంటది. అయితే ముండ్ల పొద దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ముండ్ల పొద రండి నా దగ్గర ఆశ్రయం పొందండి అని అంటుంది. ఆ ముండ్ల పొద వంటి వాడి అభిమేలెకు. ముండ్ల పొద దగ్గర ఏమైనా ఆశ్రయం ఉంటుందా? ముండ్ల పొదలు ఏమైనా చెట్టు కొమ్మలో నీడ ఉంటుందా? అన్ని ముళ్ళే ఉంటాయి. ఆకులుండవు, కొమ్మలుండవు, ఆశ్రయం ఉండదు. అబద్ధం చెప్తా ఉంది. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ముండ్ల పొద వంటి వాడు ఈ అబీమెలెకు అని యాతాము స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాడు. నా సహోదరులను నీ తండ్రి కుమారులను 70 మందిని చంపేశావు, నీ తండ్రికి అన్యాయం చేశావు అని చెప్తాడు. షెకెము వారికి ఒక ప్రకటన చేస్తారు. షెకెమీయులారా, ఈ అబీమెలెకు నీతిమంతుడని, యథార్థమంతుడని, ఉపకారం చేసేవాడని, న్యాయవంతుడని మీరు యోచించిన యెడల అతని ప్రకారమే మీరు నడుచుకునండి. అయితే అతడు న్యాయవంతుడు యథార్థవంతుడు కాకపోయిన యెడల, సత్యముగాను యథార్థంగాను ప్రవర్తించని యెడల అతని మీదకి శిక్ష వస్తుంది, మీ మీద కూడా శిక్ష వస్తుంది, దేవుడు మిమ్మల్ని శిక్షిస్తాడు అని చెప్పేసి అక్కడి నుంచి పారిపోతాడు. అంటే యాతాము ద్వారా దేవుడు ఒక హెచ్చరికను షెకెమీయులకు అబీమెలెకు చేశాడు. ఒక వార్నింగ్ ఇప్పించాడు, హెచ్చరించాడు. అయితే వీరు వినలేదు. వీరు దేవుని యొక్క మాటను విన్నవారు కారు. వీరు దేవుని మాట వినకుండా, ఆ యొక్క హెచ్చరికను కూడా వినకుండా వారి పాటికి వారు జీవిస్తూ ఉన్నారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు నమ్మదగిన వాడు, దేవుడు ప్రేమామయుడు, దేవుడు కరుణామయుడు. మనం తప్పు చేసినప్పుడు తన వాక్యం ద్వారా, తన దాసుల ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తాడు, మనతో మాట్లాడతాడు, మనం సరిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. దేవుని వాక్యం మనల్ని మార్చడానికి, మనం బాగు చేయడానికి మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనం సరి చేసుకున్నాడు. అయితే అబీమెలెకు కానీ, ఈ యొక్క షెకెము వారు కానీ, ప్రధానులు కానీ ఎవ్వరు కూడా ఏమీ మారలేదు, అలాగనే ఉన్నారు. తద్వారా పర్యవసానాన్ని మనం చూసినట్లయితే భయంకరమైనటువంటి శిక్ష దేవుడు వారి మీద తీసుకొచ్చాడు. చూడండి 6వ అధ్యాయము 9వ అధ్యాయము 24వ వచనం, 22, 23, 24 వచనాలు. అబీమెలెకు 3 సంవత్సరములు ఇజ్రాయేలు మీద ఏలుకై ఉండెను. అప్పుడు ఇరుబయేలు 70 మంది కుమారులకు చేయబడిన ద్రోహ ఫలము వారిని చంపిన అబీమెలెకును వారి సహోదరుని మీదికి అతడు తన సహోదరులను చంపునట్లు అతని చేతులను బలపరిచిన షెకెము యజమానుల మీదికిను వచ్చినట్లు, వారు చేసిన ప్రాణహత్య వారి మీదికి వచ్చినట్లు దేవుడు అబీమెలెకును షెకెము యజమానులకును వైరం కలుగుటకే వారి మీదకి దురాత్మ పంపెను. అప్పుడు షెకెము యజమానులు అబీమెలెకును వంచించిరి. 25 కూడా చదువు. ఎట్లనగా షెకెము యజమానులు కుండ శిఖరముల మీద అతని కొరకు మాటుగాండ్లను ఉంచి ఆ మార్గంన తమకు సమీపించిన వారందరిని దూచుకున్నరి. అది అబీమెలెకునకు తెలుపబడెను. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుడు చర్య తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకు చర్య తీసుకుంటున్నాడు? 3 సంవత్సరాలు అవకాశం ఇచ్చాడు. ఎవరికి? అబీమెలెకుకి. సరే, నీ సొంతగా నువ్వు న్యాయాధిపతిగా అయ్యావు. ఈవెన్ దెన్ ఐ హావ్ సెంట్ జోతామ్ టు వార్న్ యూ. యోతామును పంపించి గెరిజిము పర్వతం నుండి హెచ్చరించాడు. అయినా కూడా మారలేదు, తెలుసుకోలేదు, రియలైజ్ అవ్వలేదు, పశ్చాత్తాపడలేదు. దేవుడు వెంటనే చర్య తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ చర్య ఏంటో తెలుసా? అబీమెలెకు షెకెము ప్రధానులకు మధ్య వైరం పుట్టించాడు. ఆ తర్వాత దురాత్మను వారి మీద పంపించాడు. ఎవరిని పంపించాడు?
దురాత్మ అనగా సాతాను వారి మీద పంపించాడు, సాతానుకు అనుమతి ఇచ్చాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, గమనించండి, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ఆత్మను కోల్పోతామో, ఎప్పుడైతే మనం దేవుని మాటకు లోబడమో, ఎప్పుడైతే మనం దేవుడు హెచ్చరించినా కూడా వినకుండా మరలా పాపం చేస్తూ ఉంటామో, మన స్వలాభం కొరకు మనము అలాగ జీవిస్తూ ఉంటామో, దేవుడు మనల్ని సాతానుకు అప్పగించేస్తాడు. దిస్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరలా మనం పశ్చాత్తాపడి దేవుని యొద్ద క్షమాపణ కోరుకున్నట్లయితే దేవుడు మనల్ని కాపాడతాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఎన్నుకున్నటువంటి ఒక రాజును కూడా దేవుని యొక్క ఆత్మ వీడి దురాత్మ ఆయన మీదకి వచ్చింది. ఆ రాజు ఎవరు? సౌలు రాజు. సౌలుని దేవుడు అభిషేకించి ఇశ్రాయేలుకు మొట్టమొదటి రాజుగా నియమించినప్పుడు ఎన్నో జయాలను సౌలుకి ఇచ్చాడు. అయితే సౌలు అవిధేయుడై దేవుని మాటకు లోబడక, ప్రవక్త అయినటువంటి సమూయేలు మాటను కూడా లక్ష్య పెట్టక పాపం చేసినప్పుడు కంటిన్యూస్గా పాపం చేస్తూ వచ్చాడు. అంత మాత్రమే కాదు, దేవుడు అభిషేకించినటువంటి దావీదును కూడా చంపాలని ప్రయత్నించాడు. దావీదు రాజు అవడానికి వీల్లేదు, నా కుమారుడే రాజు అవ్వాలని అనుకున్నాడు. దేవుని ఆత్మ అతని నుండి వెడలిపోయి దురాత్మ అతని మీదకి వచ్చింది. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇది చాలా భయంకరం, చాలా భయంకరం. ఒకసారి దురాత్మకు అప్పగించినట్లయితే ఆ దురాత్మ నుంచి మనం విడుదల పొందుకోవడం అసాధ్యం. ఎప్పుడు దురాత్మకు అప్పగిస్తాడో తెలుసా? పాపం వెంబడి పాపం, తప్పు వెంబడి తప్పు, అపరాధం వెంబడి అపరాధం, తెలిసి దేవుని దాసులు హెచ్చరిస్తున్నా కూడా, వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నా కూడా మన రహస్య పాపములు మనం చేస్తూ, ఎవరు చూడట్లేదు, ఎవరు గమనించట్లేదు అనుకుంటూ అలాగనే చేస్తూ వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు దురాత్మకు మనల్ని అప్పగించేస్తాడు. సాతానుకి స్వేచ్ఛ ఇచ్చేస్తాడు, అనుమతి ఇచ్చేస్తాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని యొక్క ఉగ్రత, దేవుని యొక్క శిక్ష అప్పుడు మన మీదకి వస్తుంది. సాతానుకు అప్పగిస్తే సాతాను ఊరుకుంటాడా? జల్లెడ పడతాడు, మనల్ని ఇంకా దుష్టునిగా చేస్తాడు, మన ఆత్మను నశింపు చేసి నరకానికి తీసుకువెళ్తాడు. ఎవరైతే అబీమెలెకును న్యాయాధిపతిగా నియమించారో, ఏ షెకెము ప్రధానులైతే అబీమెలెకును రాజుగా నియమించారో, వారికి వీరి అబీమెలెకు మధ్య వైరం వచ్చింది. అప్పుడు వారు మాటుగాండలను పెట్టి, ఆ పర్వతముల మీద, కొండల మీద మాటుగాండలను పెట్టి ఆ ప్రాంతం గుండా వచ్చే వారందరినీ దోచుకుంటూ ఉన్నారు. అబీమెలెకును వంచిస్తూ ఉన్నారు, అవమానపరుస్తూ ఉన్నారు, దూషిస్తూ ఉన్నారు. గౌలు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆ షెకెంలో నుండి లేచి అతను తిరగబడి జనాన్ని అందరినీ పోగు చేసి, ఈ అబీమెలెకు ఎవడు? యెరుబ్బయలు కుమారుడు కాదా? గిద్యోను కుమారుడు కాదా? ఈయన మనల్ని పరిపాలించేది ఏంటి? ఇతను మనం దాసులుగా ఉంటే రండి, మనం అతను ఓడిద్దాం, మీరందరూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తే నేను అతను ఓడిస్తానంటాను, దూషిస్తారు. ఈ విషయము షెకెము పట్టణ ప్రధాని అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి, అధికారి అబీమెలెకు చెప్తాడు. అప్పుడు అబీమెలెకు వస్తాడు, వారిద్దరికి యుద్ధం జరుగుతుంది. యుద్ధంలో ఈ యొక్క గాలు ఓడిపోతాడు, పారిపోతాడు, పట్టణం విడిచిపెట్టి పారిపోతాడు. అప్పుడు ఒక గోపురంలో చాలా మంది దాగి ఉంటారు. భయపడి దాగి ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గోపురంలో 1000 మంది ఉంటే ఆ 1000 మందిని అబీమెలెకు చంపేస్తాడు. చంపేసి ఆ తర్వాత మరొక గోపురం దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆ గోపురంలో మరికొంతమంది దాగి ఉన్నారని తెలుసుకొని, స్త్రీలు కూడా దాగి ఉన్నారని తెలుసుకొని, వీరు నన్నే వ్యతిరేకిస్తారా, నన్నే మరి దూషిస్తారా, అవమానపరుస్తారా, వంచిస్తారా, వీరంతా చూస్తానని చెప్పేసి ఆ యొక్క గోపురం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ గోపురం పైన ఉన్నటువంటి స్త్రీలలో ఒక స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే, ఒక పెద్ద రాయి, తిరగటి రాయి తీసుకొని అతని తల మీద వేస్తుంది. ఈ ఫోటోగ్రాఫ్లో మనం చూసినట్లయితే మనకు కనిపిస్తుంది. తిరగటి రాయి తీసుకొని అతని తల మీద వేసినప్పుడు అతని తల పగిలిపోతుంది. పగిలిపోయి అతను అక్కడే పడిపోతాడు. కపాలం పగిలిపోయాను అని అక్కడ రాయబడి ఉన్నది. పడిపోయినప్పుడు
అతను ఈ అవమానాన్ని భరించలేక అబీమెలెకు న్యాయాధిపతి రాజుగా ఉండే ఒక స్త్రీ చేతిలో చనిపోయాడు అని మరి జనులందరూ చెప్పుకుంటారు, చరిత్ర చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి నేను అలాగ చనిపోవటం వీల్లేదని తన సేవకుడిని పిలిచి తను చంపేయమని చెప్తాడు. అప్పుడు ఆ సేవకుడు వచ్చేసి అతన్ని కత్తితో పొడిచి చంపివేస్తాడు. ఆ విధముగా ఈ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి అబీమెలెకు అనేటువంటి న్యాయాధిపతి అంతమొందుతాడు. ఆ తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ దేవుడు వారికి వైరం పుట్టించాడు. అటు కొంతమంది షెకెము ప్రధానులు హతమయ్యారు, ఇటువైపు అబీమెలెకు కూడా హతమయ్యాడు. చూడండి, ఇక్కడ కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి మాటలు మనం చూసుకున్నాం కదా. ఏమని చూసుకున్నాం? ఇక్కడ మనం ఏమని చూసుకున్నాం? అబీమెలెకు తన తండ్రికి తన సహోదరులకు చేసిన ద్రోహము అబీమెలెకు అతని మీదకి దేవుడు మరలా రప్పించాడు. ఆయన మీదకే రప్పించినప్పుడు ఏమైంది? వారందరూ కూడా చనిపోయారు. చూడండి, 53, 56, 57 వచనాలు. 9వ అధ్యాయము 56, 57 వచనాలు. అబీమెలెకు చనిపోయినని ఇజ్రాయేలు తెలుసుకున్నప్పుడు ఎవరి చోటికి వారు పోయిరి. అట్లు అబీమెలెకు తన 75 సహోదరులను చంపడం వలన తన తండ్రికి చేసిన ద్రోహము దేవుడు మరలా అతని మీదకి రప్పించెను. 57 కూడా. షెకెము వారు చేసిన ద్రోహం అంతటిని దేవుడు వారి తల మీదికి మరల రాజేశను. 20 కుమారుడైన ఏతాము శాపము వారి మీదకి వచ్చాను. సో యోతాము వారిని శపించాడు, తర్వాత వారిని హెచ్చరించాడు. సో ఎవరెవరైతే కుట్ర పన్నారో వారి మీదకి దేవుడు దాన్ని, ఆ కుట్రని వారి మీదకే రప్పించాడు. ద్రోహము చేశారు, వారి మీదకి ద్రోహాన్ని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. చూడండి, గల్తీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7, 8 వచనాలు. గల్తీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 7, 8 వచనాలు. ఇది మన అందరికి తెలిసినటువంటి వాక్య భాగంలో. మోసపోబడి దేవుడు విక్రింపబడడు. మనుషుడు ఏమి విత్తునో ఆ పంటను కొయ్యును. ఎలాగనగా తన శరీర ఇచ్చలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయము అను పంటను కొయ్యును. ఆత్మను బట్టి విత్తువాడు ఆత్మ నుండి నిత్య జీవమును పంట కొయ్యును. సో దేవుడు వెక్కిరింపబడు, మోసపోకడి. అబీమెలెకు ఏమనుకున్నాడు? నా బాహుబలం చేత, నా తెలివి చేత నేను న్యాయాధిపతిని అయ్యాను, రాజుని అయ్యాను, వీరందరినీ కంట్రోల్లో పెడతాను అని అనుకున్నాడు. దేవునికి లోబడలేదు, పశ్చాత్తాపడలేదు, నా బాహుబలం అనుకున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, శరీరానుసారంగా వ్యవహరించాడు, శరీరాన్ని విత్తాడు. శరీరేచ్ఛలను బట్టి విత్తువాడు తన శరీరం నుండి క్షయమను పంటను పోయిను. మనుషుడు ఏం విత్తును ఆ పంటనే పోయిను. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, వీరిరువురు అబీమెలెకు, షెకెము ప్రధానులు ఈ విధంగా కుట్ర పన్నందువలన దేవుడు వారిని శిక్షించాడు. దేవుని వైపు వారు తిరగలేదు. పాపం అనే పంటను విత్తారు, పాపం అనే విత్తనాన్ని విత్తారు, పాపం అనే పంటను కోసారు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 1, 2 వచనాలు. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 1, 2 వచనాలు. మీరు తీర్పు తీర్చకుడి, అప్పుడు మిమ్మల్ని గురించి తీర్పు తీర్చబడదు. మీరు తీర్చు తీర్పు చొప్పుననే మిమ్మల్ని గురించి తీర్పు తీర్చబడును. మీరు కొలత చొప్పుననే మీకును కొలబడును. మీరు కొలత చొప్పుననే మీకును కొలవబడును. దిస్ ఇస్ వాట్ వి నీడ్ టు లెర్న్, మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. కీడు చేస్తే మనకు మేలు జరుగుతుంది అనుకోకూడదు. మేలు చేస్తే కీడు జరగవచ్చు, అయితే దేవుడు దాన్ని మరలా మేలుగా మారుస్తాడు. అయితే కీడు చేసి మేలు జరగాలి అని ఆశపడకూడదు. చెడు చేసి నాకు మంచి జరగాలి అని ఆలోచించకూడదు. ఏ కొలతతో మీరు కొలుస్తారో అదే కొలతతో నువ్వు కొలవబడతావు. విత్ వాట్ మెజర్ యు మెజర్ అదర్స్, విత్ ద సేమ్ మెజర్ యూ విల్ బి మెజర్డ్ బ్యాక్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇది మనం గమనించుకోవాలి. దేవుడు వెక్కిరింపబడడు. కాబట్టి అల్లరి మూకలతో మనం సహవాసం చేయకూడదు, కుట్రలు మనం పన్నకూడదు.
మన సొంతగా దేవుడు మనకు అప్పగించని పనులు మనం చేయకూడదు. మనకు అప్పగించిన పనివే మనం చేయాలి. ద్రోహం చేయకూడదు. మంచి కొలతో ఇతరులు మనం కొలవాలి. లేని యెడల దేవుని యొక్క శిక్షకు మనం లోనవుతాం. ఆ తర్వాత తోలా అనేటువంటి వ్యక్తి న్యాయాధిపతిగా నియమించబడ్డాడు. అతడు 23 సంవత్సరములు ఏలాడు. అయితే అతను కూడా ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకు పెద్దగా చేసింది ఏమీ లేదు. ఆ సమయంలో సమాధానం, శాంతి ఉన్నాయి కనుక అతని యొక్క పాత్ర చాలా తక్కువగా రాయబడినది. అతని తర్వాత యాయీరు అనేటువంటి మరొక న్యాయాధిపతి వచ్చాడు. 10వ అధ్యాయం 3వ వచనం నుంచి 5వ వచనం వరకు మనం చూసుకుంటాం. సో ఈ యొక్క యాయీరు అనేటువంటి న్యాయాధిపతి గిలాదు వంశస్థుడు. ఈ గిలాదు వంశస్థుడు 22 సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు. అయితే ఇతని అచీవ్మెంట్స్ ఏంటంటే, ఇతను సాధించింది ఏంటంటే, ఇతను 30 మంది కుమారులు. ఈయన 30 గ్రామాలను 30 గ్రామాలను ఆక్రమించుకున్నాడు. 30 గ్రామాలలో ఈయన కుమారులు ఉన్నారు. సో 30 గాడిదలను కొని కుమారులకు ఇచ్చారు. ఆ కుమారుల గాడిదల మీద ఇటు అటు తిరుగుతూ ఆనందిస్తూ సంతోషిస్తూ వారు ఉన్నారు. అయితే దేవుని పనిని ఇతను పట్టించుకున్నటువంటి వాడు కాదు. దేవుని పని గురించి చింత కలిగినటువంటి వాడు కాదు. యాయీరు అనేటువంటి ఆయన మరి తన సొంత పనులనే చక్కబెట్టుకున్నాడు. తన కుటుంబాన్ని చక్కబెట్టుకున్నాడు. న్యాయాధిపతి అయ్యి ప్రజల సొమ్ముతో ఏం చేశాడంటే తన కుటుంబాన్ని మెరుగుపరుచుకున్నాడు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, ఈయన గురించి ఏం రాయబడిందంటే, ఈయన గమ్మి మెరుగని మనిషి. అంటే ఎయిమ్లెస్ ఫెలో, ఎయిమ్లెస్ జడ్జ్. ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించడానికి, వారిని అభివృద్ధి చేయడానికి, వారిని కాపాడడానికి దేవుడు యాయీరును న్యాయాధిపతిగా నియమిస్తే యాయీరు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? తన సొంత కుటుంబాన్ని చక్కబెట్టుకుంటూ ఉన్నాడు. He never cared about the Israelites. He never cared about the enemies of Israelites. He never worried about any other things. స్వార్థపరుడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఇజ్రాయేలులకి చేసింది ఏమీ లేదు. ఆయన కుమారులు గాడిదల మీద ఎక్కి అటు ఇటు తిరుగుతూ మరి ఆ 30 పట్టణాల్లో తిరుగుతూ సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ ఉన్నారు. వారు కూడా పనికిమాలిన వారుగా తయారయ్యారు. లగ్జూరియస్ లైఫ్ వారికి నేర్పించాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనం గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క న్యాయాధిపతి స్వప్రయోజనం కోరుకునేటువంటి న్యాయాధిపతిగా ఉంటూ ఉన్నాడు. స్వప్రయోజనం కోరుకునేటువంటి న్యాయాధిపతి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానము శూన్యము, ఆత్మశక్తి శూన్యము, చెడిపోయిన వాడుగా ఉంటున్నాడు, పనికిరాని వాడుగా ఉంటున్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఒక వ్యక్తిని దేవుడు అభిషేకించి, దేవుడు శక్తినిచ్చి, సమస్త వైభవాన్ని ధనధాన్యములు ఇచ్చి ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంచితే అతను చెడిపోయిన వాడై నిరుపయోగమైనటువంటి వాడుగా అయితే అతన్ని పక్కన పెడతాడు. దేవుడు అతన్ని తొలగించాడు. ఆల్దో హీ రూల్డ్ ఫర్ 22 years, God removed him from the judgeship. ఆత్మను దుఃఖపరిచిన వాడుగా ఉన్నాడు, దేవుని దుఃఖపరిచిన వాడుగా ఉన్నాడు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనము ఎలాగూ ఉంటున్నాం? దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి, కరుణించి, ఆశీర్వదించి, పెంట కుప్ప మీద నుంచి బేదలను పైకెత్తువాడు నేనే అన్నట్లుగా ఆయన మనల్ని లేపి ఉన్నతమైనటువంటి సింహాసనం మనం కూర్చొని పెట్టినప్పుడు మరి మనము మన స్వప్రయోజనం మనం చూసుకుంటున్నామా? మన యొక్క సొంత పనులను మనం చూసుకుంటూ మనం హెచ్చించి మనల్ని ఘనపరిచినటువంటి దేవుడిని, మనల్ని నియమించినటువంటి దేవుడిని మనం మర్చిపోతున్నామా? ఆయన పనిని మనం మర్చిపోతున్నామా? ఆయన సన్నిధిని మనం మర్చిపోతున్నామా? ఆయన వాక్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నామా? ఆయన మనకు అప్పగించినటువంటి ఆ పనిని, ఆ పరిచర్య బాధ్యతలను మనం మర్చిపోతున్నామా? ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, సాధనము చెడిపోతే దేవుడు మనిషిని పక్కన పెడతాడు. డు నాట్ గ్రీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్. ఆత్మను ఆర్పకుడి అనే వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. అందుకని గలతీయులకు కూడా దేవుడు ఏమంటాడంటే, ఓ అవివేకులైన గలతీయులారా, మీరు ఆత్మానుసారంగా ప్రారంభించి ఇంతలోనే శరీరానుసారులు అయితేరా అని అంటాడు. మరి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దేవుడు మన ఆత్మపరులుగా చేశాడు. పరిశుద్ధాత్మను మనకు వరంగా ఇచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మను మనకు
సహాయకుడుగా ఇచ్చాడు. ఆర్ వి బిజీ ఇన్ సెట్టింగ్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్? ఐ డోంట్ సే దట్ ఈస్ రాంగ్, వీ హ్యావ్ టు డూ దాట్. మంచి సాక్ష్యం మనం కలిగి ఉండాలి, కుటుంబ సాక్ష్యం మనం కలిగి ఉండాలి. అట్ ది సేమ్ టైం వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్. దేవుడు మనకు అప్పగించినటువంటి పనులను మనం అలక్ష్యము నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు. దేని మీద మన మనసు ఉంచుతున్నాం? ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, శ్రేష్టమైనటువంటి వాటి మీద మన మనసు ఉంచుతున్నామా, లేకుంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి లగ్జూరియస్ థింగ్స్ మీద ఈ యొక్క యాయూరు కుమారుల వలె యాయూరు వలె మనం ఉంటూ ఉన్నామా? గమ్యం లేక మనం ఉంటున్నామా? మనకు ఒక గమ్యం ఉంది, మనకు ఒక గురి ఉంది. పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నాడు? నేను గురి వద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను. పౌలు గారికి ఒక గురి ఉంది. ఐ హ్యావ్ టు రీచ్ దట్ డెస్టినేషన్. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుడు ఆశీర్వదించి హెచ్చించినప్పుడు యాయూరు కుమారులు గురి లేని వారుగా ఉంటున్నారు, శరీరానుసారులుగా ఉంటున్నారు, చెడిపోయిన వారుగా ఉంటున్నారు, నిరుపయోగం పరులుగా ఉంటున్నారు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దేవుడు మనం హెచ్చించినప్పుడు మనం ఉపయోగమైన పాత్రలుగా ఉండాలి. వీ షుడ్ బి యూస్ఫుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్. మనము ఆత్మపూర్ణులుగా ఉండాలి. మనము దేవుని పరిచర్య చేసేటువంటి వారం ఉండాలి. దేవుని పరిచర్య అంటే వాక్యం బోధించడము, సేవకులు అవ్వడం మాత్రమే కాదు. ప్రార్థన చేయొచ్చు, మనం మందిరంలో పని చేయొచ్చు, లేకుంటే మనం సహోదరులను ప్రోత్సహించవచ్చు, బలపరచవచ్చు. మనకు దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతుల చొప్పున దేవుడు మనకి ఏ తలాంతి ఇస్తే ఆ తలాంతు చొప్పున మనం పని చేయాలి. గురి కలిగి ఉండాలి, టార్గెట్ మనం పెట్టుకోవాలి. సొలొమోను కూడా ఆయన రాజ్యంలో శాంతి సమాధానం వచ్చినప్పుడు, గొప్ప రాజు అయినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే విదేశాల నుంచి కోతులను మరియు పీకాక్స్ని ఆయన ఏం చేశాడు? ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాడు, దిగుమతి చేసుకున్నాడు. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ హిస్ ప్రయారిటీ. దేవుడు అందుకొరకు ఆయన రాజుగా చేయలేదు. ఇజ్రాయేలును కాపాడడానికి, పాలించడానికి, ఇజ్రాయేలును రక్షించడానికి ఆయన రాజుగా చేశాడు. కాబట్టి హియర్ అవర్ ప్రయారిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. మనకి ప్రయారిటీస్ ఏంటి? మన ప్రాముఖ్యతలు ఏంటి? మన జీవితంలో వేటికి మనం ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి? When there are top priorities, then we are setting aside all of those top priorities and we are doing other things. My dear brothers and sisters, I am not discouraging any of you, but I am encouraging all of you, and God is also encouraging us that we should mind the works of Christ, and the top priority is Christ Jesus. చూడండి, ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు చదువుకుందాం. ఫిలిప్పీలకు రాసినటువంటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 1 నుంచి 5 వచనాలు. క్రీస్తునందు ఏ హెచ్చరిక అయినను, ప్రేమ వలన ఆదరణ అయినను, ఆత్మయందు ఏ సహవాసమైనను, ఏ దయారసమైనను, వాత్సల్యమైనను ఉన్న ఎడల మీరు ఏక మనస్కులగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం గలవారుగా ఉండి ఒక్కదాని యందే మనసుంచుచు నా సంతోషమును సంపూర్ణము చేయుడి. కక్ష చేతనైనను వృతాతిశయము చేతనైనను ఏమీ చేయక వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకరికొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు మీలో ప్రతివాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే కాక ఇతరుల కార్యమును కూడా చూడవలను. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి. This is the mind of Christ. క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనసును మీరును కలిగి ఉండుడి. Let this mind be new, which is also in Christ Jesus. ఏం మైండ్ కలిగి ఉంది? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకి నశించిపోతున్న ఆత్మను రక్షించాలి. పరలోకమును విడిచి భూలోకమునికి ఆయనకు వచ్చాడు. ఆయన మహిమను విడిచిపెట్టాడు. ఆయన పాపుల మధ్య జీవించాడు. పాపుల కొరకే ప్రాణం పెట్టాడు. పాపులను క్షమించాడు, స్వస్థపరిచాడు, వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, గ్రామాలకు వెళ్ళాడు.
ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనసుని మీరు కలిగి ఉండడు. ఏమంటున్నాడు? ఒకరిని కంటే ఒకడు యోగ్యునిగా ఎంచుకునండి. ప్రతి వాడును తన సొంత కార్యములను మాత్రమే గాక ఇతరుల కార్యములను కూడా చూడవలెను. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, దిస్ ఇస్ వాట్ గాడ్ ఈస్ టీచింగ్ us through the life of Jair and his sons. వారు సొంత కార్యాలు చూసుకుంటూ ఉన్నారు. మన కుటుంబంలో, మన బంధుమిత్రుల్లో, మన స్నేహితుల్లో రక్షణ లేని వారు అనేక మంది ఉన్నారు. అక్కర్లో ఉన్నవారు అనేక మంది ఉన్నారు. మరి వారికి ఎవరు క్రీస్తుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తారు? వారికి ఎవరు సహాయం చేస్తారు? వారిని ఎవరు ఆదుకుంటారు? వారిని ఎవరు బలపరుస్తారు? నిన్నే దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, నిన్ను నన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు. నీకున్న బంధువులు నాకు లేరు, నీకున్నటువంటి సహోదరులు నాకు లేరు. నువ్వు మాత్రమే ఆ పని చేయగలవు. మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, మనం పరలోకంలో ఉంటూ మన కుటుంబస్తులు, మన తోటి బంధువులు, మన స్నేహితులు, ప్రాణ స్నేహితులు వారందరూ కూడా ఆ నరకాగ్నిలో మండుచు ఉంటే మనము చూస్తూ ఉండగలమా? ఇప్పుడే మనకు దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు. మనకు అవకాశం ఉండగానే మనము దేవుని యొక్క వాక్యమును ప్రకటించాలి, వారికి సహాయం చేయాలి. లేకుంటే వారు ఒకనొక దినమున నాకెవరు చెప్పలేదు ప్రభా, నా ప్రాణ స్నేహితులు నాతో కూడా ఉన్నారు, సువార్త నాకు బోధించలేదు అని ఆ తీర్పు దిన ముందు వారు చెప్పినట్లా మనం దేవుని ఎదుట దోషులయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉన్నది. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, సాధ్యమైనంత వరకు క్లుప్తంగా, ప్రేమపూర్వకంగా మనము ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునాలి. సొంత కార్యంలో మాత్రమే కాక ఇతర కార్యము కూడా మనం చూడవలెను. అది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి జీవితం. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ, ఆ తర్వాత ఇజ్రాయేలు ప్రజలు మరలా పాపం చేశారు. చూడండి, 10వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే 10వ అధ్యాయంలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 6, 7, 8 వచనాలు. ఇజ్రాయేలు యెహోవా సన్నిధిని మరలా దుష్ప్రవర్తనలైరి. వారు యెహోవాను విసర్జించి ఆయన సేవ మానివేసి బయలులు, అస్తరోతులు అను సిరియనుల దేవతలను, సిదోనీయుల దేవతలను, మోయాబీయుల దేవతలను, అమ్మోనీయుల దేవతలను, ఫిలిస్తీయుల దేవతలను పూజించుచు వచ్చిరి. యెహోవా కోపాగ్ని ఇజ్రాయేలుల మీద మండగా ఆయన ఫిలిస్తీయుల చేతికిని అమ్మోనీయుల చేతికిని వారిని అప్పగించెను గనుక వారు ఆ సంవత్సరము మొదలుకొని ఇజ్రాయేలును అనగా యొర్దాను అవతలనున్న గిలాదు నందలి అమోరీల దేశంలో కాపురమున్న ఇశ్రాయేలులను 18 సంవత్సరములు చితకగొట్టి అణచివేసిరి. సో దీనికంటే ముందు యాయేరు కుమారుడు గురించి మరొక మాట మనం చెప్పుకోవాలి. సో వారు గాడిదల మీద తిరిగి, ఆ రోజుల్లో ధనికులు గాడిదల మీద తిరిగేవారు. గాడిద దేనికి సాదృశ్యం ఉందంటే, గాడిద ఘనతకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది. ఘనతకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది. తర్వాత గుర్రాలు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంటాయి అంటే యుద్ధానికి సంకేతం. గాడిద సమాధానానికి సంకేతం. అంటే యుద్ధాలు లేనప్పుడు గాడిదల మీద రోజులు తిరిగి రాజ్యమంతా తిరిగి వారు మంచి చెడులు తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. సో కాబట్టి ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు కూడా యెరూషలేము పట్టణంలోనికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆయన శిలువ మరణం పొందకముందు ఆయన ఏం చేశారు? గాడిద మీదకి వెళ్ళాడు కదా. అప్పుడు ప్రజలు ఏం చేశారు? బట్టలు పరిచారు, మంచి బట్టలు పరిచారు. ఆ చెట్లు కొమ్మలు తీసుకొచ్చి మరి పట్టుకొని హోసన్నా 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 జయమని వాళ్ళు పాటలు పాడారు. అంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వలన ఆ గాడిదకు ఘనత వచ్చింది. అయితే యాయేరు కుమారుల వలన ఏమైంది? ఆ గాడిదకు చెడ్డ పేరు వచ్చింది. ప్రజలందరూ అసహించుకున్నారు. ప్రజలందరూ వీరిని తుచ్చముగా ఎంచారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మరి మన జీవితముల వలన దేవునికి ఘనత వస్తుందా, మహిమ వస్తుందా, లేకుంటే మన వలన దేవుని నామం దూషింపబడుచున్నదా? ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన వలన దేవుని నామం ఘనపరచబడాలి.
సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మరలా పాపం చేశారు, మరలా దుష్టులయ్యారు. అన్ని దేవతలు అందరి విగ్రహాలను పూజించడం ప్రారంభించారు, వారి దేవతలను పూజించడం ప్రారంభించారు. అప్పుడు దేవుడు వారిని శత్రువులకు అప్పగించాడు. వాళ్ళు ఏం చేశారు? చితగ్గొట్టి అణిచివేశారు. 18 సంవత్సరంలో చితగ్గొట్టారు. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మనం పాపం చేస్తే దేవుడు మనల్ని సాతానుకు అప్పగిస్తాడు. సాతాను మనం చితగ్గొడతాడు. మనం సాతాను చితగ్గొట్టాల్సిన బదులుగా సాతాను మనం చితగ్గొడతాడు. కాబట్టి మనము అలాగ ఉండకూడదని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. ప్రభువును మహింపరిచే వారం ఉండాలని, గురి కలిగిన వాళ్ళం ఉండాలని, యాయూరి జీవితం ద్వారా, యాయూరి కుమారుల జీవితం ద్వారా మరి సొంత కార్యం కాక ఇతరుల కార్యం కూడా మనం చూడాలని ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. మోసపోకుడి దేవుడు ఎక్కిరింపబడు. మనుషుడు ఏ విత్తనాన్ని విత్తాడో ఆ పంటనే కోస్తాడు. ఏ కొలతతో కొలుస్తాడో ఆ కొలతో నేను కొలవబడతాను. అదేవిధంగా అభిమేలెకు వలె మనం ఉండకూడదు. మన సొంతగా మనం దేవుడు అప్పగించిన పనులు మనం చేయకూడదు. దేవుడు అప్పగించిన పనులన్నీ మనం చేయాలి. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఆ విధంగా ప్రభు మనం అందరూ ఉండాలని, ప్రభు నామాన్ని మహిమపరచాలని, ప్రభువును గణపరచాలని, మన జీవితం ద్వారా దేవుడి నామానికి మహిమ రావాలని దేవుడు ఆశపడతా ఉన్నాడు. దేవుడు మనకు దీవించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుందాం. శేఖర్. ఓకే. దేవా తండ్రి